اس ماہ مبارک میں ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت رحمت کو وہ زیادہ سے زیادہ سپیپ لے۔ اس ماہ مبارک میں انسان کی تمام دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اگر بھی انسان کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے 100% چانسز ہوتے ہیں، صرف یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کیا جائے۔ اسی طرح جو خاص پرانی تویزات ہوتی ہیں ان کی بھی ایسی ہی تاثیر ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے کر دیے جاتے ہیں اس مقصد میں کامیابی لازمی ملتی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کیے جانے والے چند میں خاص اعمال بتانے لگا ہوں۔ رزق کے لیے، غیب سے دولت کے لیے، برکت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، نوکری نہیں ہے پھر بھی کر سکتی ہے، اگر قرض ہے ادا نہیں ہو پا رہا پھر بھی کر سکتے ہیں، 100% فائدہ ملے گا۔ اسے یہی نہیں اس ماہ مبارک میں کریں، جیسے بھی جب بھی کیے جائیں گے فائدہ ملے گا۔ ماہ مبارک میں کرنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآنی اعمال ہیں، جلد اثر کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں دیگر اعمال کر رہے ہیں وہاں پہ وظائف کر رہے ہیں، وہاں انہیں بھی کر کے دیکھیں، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، اور ان اعمال کا اصل میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، جلد اثر ہے۔ جیسے یہ پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے نقش، یہ یا غفوروں کا نقش کہلاتا ہے۔ دولت کے لیے، رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے انشاءاللہ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ پیسے خرچ کریں گے اس سے دگنے تگنے پیسے آپ کے پاس دوبارہ آ جائیں گے۔ نقل کیا جاتا ہے روزانہ 70 بار 70 ٹائمز یا غفوروں پڑھا جاتا ہے، اس پہ پونک ماری جاتی ہے، اسے اپنے پیسوں میں رکھ دینا، روزانہ اس عمل کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے جیسے جیسے انسان اس کو کرتا جاتا ہے اس کے رزق میں، اس کی دولت میں برکت آتی جاتی ہے، اس کے پیسوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انسان یا غفوروں پڑھ کے ساتھ اپنے گناہوں پہ معافی بھی مانگتا ہے، یا اللہ پاک میرے پچھلے گناہ معاف کر، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، یہ دل میں ایسے ہی سوچا جاتا ہے تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ معاف کرتا ہے، انسان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، صرف ماہواری کے دنوں میں بہنیں نہیں کر سکتی، اور اسے جب بھی نقل کریں باوضو حالت میں نقل کریں، اس کی چال نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر طرف سے جس طرف جائیں گے، ایسٹ ٹو ویسٹ ٹو نارتھ، ہر طرف آپ کو دولت ہی ملے گی، رزق میں برکت ہی ملے گی، کہیں بھی آپ کو ناکامی، کاروبار میں بھی ناکامی نہیں مل پائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندش کو ختم کرتا ہے، جو دولت جس وجہ سے نہ آ پا رہی ہو، نظر بد کو بھی ختم کر دیتا ہے، نحوست ہو اس کو بھی ختم کرتا ہے، اور انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نظر بد لگ چکی ہے، اس کو برکت کسی طرف سے نظر نہیں آتی، یا اسے ایسا لگتا ہے کہ دشمن جو ہے اس کے، بعض لوگوں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، انہوں نے بندش کروا دی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، جادو کے ذریعے کسی کا رزق کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، اگر پیسے آ بھی جائیں، پہلے تو پیسے آتے ہی نہیں ہیں، اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے بکتی نہیں، بک جائے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا پیسے آئیں گے تو بے برکتی ہوگی، یا کوئی بیمار پڑ جائے گا سارے پیسے وہاں لگ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رزق میں بے برکتی ہے، بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، نحوست ہے، اس کو نقل کریں، اپنے پرس میں رکھ لیں، صرف پرس میں رکھ لینا، بہنیں بیگ میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی، اور یہ جیسے ہی رکھا جاتا ہے پرس میں، ایک برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ اس میں پرس میں فرض کریں 100 روپیہ رکھتا ہے، آپ کو 150 200 روپیہ ملے گا، گن کے کبھی اگر عمل کر رہے ہیں کوئی تو پیسے نہ رکھیں، نہ نکالیں، بار بار سارے پیسے نہیں گن کے نکالے، تھوڑے بہت آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نکالے، لیکن بار بار آپ گن کے رکھیں گے، گن کے نکالیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ سلسلہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل دیا جائے
फ़ायदा मिले किसी के सामने ज़िक्र ना करें, किसी को बताएं ना, क्योंकि जब बता दिया जाता है फिर भी ये सिलसिला टूट जाता है। जैसे नकल करें, बावजू हालत में नकल करना है, मखबारी में बहनें हरगिज़ नहीं करेंगी, फिर भी फ़ायदा नहीं मिलता। यकीन के साथ करेंगे, इस अमल का आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये अमल मैं वीडियो के दरमियान एक भाई के लिए ख़ास तौर पे दे रहा हूँ, जिसने मुझे बेरोज़गारी के लिए अमल का कहा था कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। अगर आप कोई मनपसंद नौकरी करना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू दिया हुआ है, फिर भी अमल करें। अगर नौकरी वैसे सिरे से मिलती नहीं है फिर भी अमल करें, इंशाल्लाह मुलाजमत, नौकरी, जॉब मिल जाएगी। अगर कोई शख्स बेकार हो और उससे मुलाजमत ना मिलती हो तो इस नक्श को मुश्क ज़ाफ़रान से लिखकर मोम जमा करके अपने सीधे बाजू पर बांधे। ये जो है वो वजीफ़ा है, ये नक्श मुकरम इस आयत मुबारक का है और नक्श मुकरम ये है। इसको वजीफ़े को भी साथ अगर पढ़ेंगे ना, अगर पढ़ सकते हैं तो मज़ीद जिसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और ये जो है ये नक्श मुबारक है। इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है इंशाल्लाह। 100% मैं कहता हूँ नौकरी आपको मिल के रहेगी। अगर कोई ख़ास नौकरी है उसके लिए करने हैं तो मैं ये कहूँगा साथ वजीफ़ा पढ़ें और नियत करके नकल इसको करें। इंशाल्लाह जहाँ नौकरी चाहते हैं वो मिल के रहेगी आपको। ये दौलत पाने का, इसमें बरकत का, गैब से दौलत हासिल करने का मकनातीसी मैं अमल बताने लगा हूँ। ये दौलत को अपनी तरफ खींचेगा इंशाल्लाह। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हो, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर 20 स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो माजरत दी जाती है। बाव लोग गिला कर दे होते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ बता दी जाती है। और यहाँ पे एक मैं चीज़ और बता दूँ, अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं कमेंट्स में, उनके लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक इनके तमाम मसाइल हल कर दे, नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, ये एक सिलसिला बन जाता है, कि लड़ी बन जाती है। हमने सबसे कहा होता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, और इस सिलसिले के जरिए हमने देखा कि कई लोगों के बगैर अमलियात, तवीज़ात, वज़ाइफ के भी मसाइल हल होते हैं, जिंदगी में सुकून आता है। हमारा मकसद यही होता है कि आपको किसी ना किसी तरह इस चैनल पे आने का फ़ायदा मिले। हमारे जितने भी प्रेशर साहब मुस्लिम वजीफ़ा या ये चैनल है, कोशिश यही है कि आपको इनका फ़ायदा मिले, तो इसको ज़रूर आप करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो कमेंट्स में अपना नाम छोड़ देते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। जिस शख्स की दुकान पर बिक्री कम होती हो, यानी खरीदो फरोख्त नहीं होती, यानी बरकत भी नहीं है, बरकत होती है इससे, इस नक्श को साते मुश्तरी में लिख कर गत्ते पर, यानी बोर्ड जो होता है, चस्पा करके दरवाजे पर लटकाए, इंशाल्लाह ताला खरीदो फरोख्त, खरीदार गैब से आएंगे, खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, माल बिकने लगे, बखूबी नफाओ, रोज बरोज बढ़ता जाए। नक्शे मौज़म मुकरम ये है, इंशाल्लाह इसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको इंशाल्लाह पसंद आए होंगे। तमाम लिहाज की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। आपने उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक इराद पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।